Hello, welcome to everybody present in my channel. This is me Binod Kumar, and today I am going to teach you the story from 12th class. Let me tell you the topic name. This is part 2, story number 1, and the story name is Neighbor from 12th class. You can see the topic name has been written very short because the thing which you are looking in front of you, this is the handwritten summary from the long stories. Actually, in 12th class, the stories are longer, and I tried my best to make it short and understandable because the use of new words and the use of new sentences as well, it will be a little bit difficult for the students to understand the matter. And as you all know that nowadays students are not so busy for especially English. Students generally think that English is very easy, and that's why they do not want to go line by line. They don't want to remember the new word meanings, and that's why the mind of the students are somehow limited. You can see I have written the difficult word meanings. You can see there, like worry, sojourner, fixed, docile, molting, coolie, rented. Many other meanings are there, which is in front of you. You can learn it. If you learn the word meanings, your meaning treasure will be high, and it will be great help for writing something. That's why I suggest all of you to learn the word meanings video by video. I will be making the video of summaries with the word meanings as well. So today's chapter is Neighbor. This is the first story of class 12 part 1, unit part 2, unit 1. Neighbor. Everybody knows neighbor for in Nepali. If I say छिमेकी, एउटा छिमेकी ड्रामा हाम्रो नेपाली राइटरले पनि लेख्नु भएको छ, र यो पनि नेबर छिमेकी च्याप्टर जुन छ यो विदेशी राइटरले लेख्नु भएको छ. बट इफ यु रिड द छिमेकी नेपाली छिमेकी ड्रामा, नेपाली छिमेकी स्टोरी, you will find the earth and sky difference between the Nepali Chimeki and this English Chimeki. But this writer, the English writer, also tried his best to write betterly, but I like the Chimeki of Nepali. नेपाली आफ्नो भाषा हो र आफ्नो भाषा दिलसम्म छुन्छ. त्यसमा ठेट नेपालीको प्रयोग पनि गरिएको छ. जे होस्, आज हामीसँग इङ्ग्लिसमा नेबर एउटा कथा छ, which we are going to read, and you can also write the summary. So let's start. It's a story about a newly married couple living in a multicultural and multilingual suburb neighborhood. So you understood that this is the story of a newly couple married. नयाँ नौ दम्पति वैवाहिक व्यक्तिहरूको यो भर्खर उनीहरूको विवाह भएको थियो र तिनीहरू त्यस्तो ठाउँमा सरेका थिए जुन ठाउँमा विभिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरू, मल्टिकल्चरल पिपल युज टु लिभ, मल्टिलिङ्गुअल. अब विभिन्न संस्कृतिको छ भने विभिन्न भाषा पनि भइ नै हाल्छ. मतलब अलग अलग भाषा बोल्ने, अलग अलग संस्कृति अपनाउने छिमेकीहरू भएको ठाउँमा उनीहरू डेरा सर्यो. द न्यूली कपल सेटल्ड इन द मल्टिकल्चरल मल्टिलिङ्गुअल सबब अफ द नेबरहुड. जसरी कि हामीलाई थाहा छ, आफ्नो भाषा बोल्ने, आफ्नै संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरूको ठाउँमा यदि हामी गयौँ भने we feel comfortable, we feel easy and cozy, because we can see everything similar to our culture or to our language as well. But this place was different. It shows that, फेरि म लाइनमा छु त्यहाँ फर्स्ट प्याराग्राफमा, it shows that cultural and lingual barriers can stop people from bestowing love and compassion. It shows that cultural and lingual barrier can stop people from bestowing love. Generally, people think that if we live in the multicultural society or multilingual society, then we can't show our love, we can't show our compassion, sympathy to other. Actually, it works like a barrier, but this is bad concept. यो एउटा खराब सोच हो
कि विभिन्न भाषाभाषीको व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा विभिन्न संस्कृतिबाट आएका व्यक्तिहरूको ठाउँमा यदि बस्यौँ भने यसले हाम्रो जीवनमा एउटा बाधा जस्तो काम गर्छ. बट इट्स नट करेक्ट, बिकज द ओन्ली थिङ इन एभ्री कल्चर एन्ड एभ्री लिङ्गुअल वी फाइन्ड द्याट इज लभ. चाहे कुनै पनि ठाउँको मान्छे किन नहोस्, माया सबैले चाहन्छ र गर्छ पनि. त्यसैले द ल्याङ्ग्वेज अफ लभ क्यान बी पास फ्रम एनिमल्स टु ह्युमन बिइङ्स एज वेल. मानिसदेखि लिएर जानवरहरूमा यो माया भन्ने कुरा सबैले चाहेको हुन्छ एन्ड एभ्रिबडी लाइक्स. सो अगेन म फेरि याद गराइदिउँ, यो 9 दम्पति एउटा यस्तो ठाउँमा उनीहरू सर्यो जुन ठाउँमा विभिन्न जात जातिका, विभिन्न संस्कृतिका, विभिन्न भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ थिए. नाउ आई एम गोइङ इन्टु द story, and the second paragraph starts. For the story you can see, when newly married couple settled in the street of European migrants, the neighbors looked them as a possible danger. This means that when this newly couple, husband and wife, settled in that street which is particularly known for the area of European migrants, you can see European migrants, European देशका बासिन्दाहरू बढी त्यहाँ आएर बसेका थिए. सो द नेबर्स लुक्ड देम एज अ पोसिबल डेन्जर. त्यो छिमेकीहरूले यिनीहरूलाई 9 दम्पतिहरूलाई एउटा खतराको रूपमा उनीहरू हेर्यो. एन्ड दिस न्यू कपल, दे अल्सो डिन्ट लाइक द प्लेस. एक्चुअली द लोकालिटी वाज फुल अफ मल्टिकल्चरल एन्ड मल्टिलिङ्गुअल पिपल. एकदम यिनीहरू जुन कल्चरको थियो त्यसको एकदम डिफ्रेन्ट कल्चरको तिनीहरू थियो. सो न्युली कपललाई पनि तिनीहरूको त्यो कल्चर भनौँ अथवा उनीहरूको भाषा अथवा त्यहाँको बसाइ यिनीहरूले पनि राम्रो लागिरहेको थिएन. टु नेक्स्ट डोर अफ द कपल हाउस देयर लिभड अ मेसिडोनियन फ्यामिली अन द लेफ्ट एन्ड अन द राइट अ विडो फ्रम पोल्यान्ड. दिस हेज बिन गिभन अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अबाउट द विडोज अबाउट द न्युली कपल्ड हाउस. जुन घरमा यिनीहरू बस्थ्यो नि त्यो घरको लेफ्ट साइडमा यु क्यान सी अ मेसिडोनियन फ्यामिली अन द लेफ्ट. हैन, मेसिडोनियन फ्यामिली उनीहरूको देब्रे साइडमा बस्थ्यो. मेसिडोनिया भन्ने देशबाट आएको व्यक्ति मेसिडोनियन, र राइट साइडमा पोल्यान्डबाट आएको एउटा विडो फर द वुमन हुज हस्बेन्ड हेज अलरेडी डाइड. That woman is known as widow. So Poland को एउटा widow right side मा बस्थिन् र Macedonian family एउटा left side मा बस्थ्यो. This is the short description about the writers or about the husbands or new couples neighbors. Thereafter we come to know about the house where the newly couple lived. It is in next paragraph. The newlyweds house was small but its high ceiling and windows gave an elegant feel of the cottage. उनीहरू जुन घरमा बस्थ्यो त्यो घर सानो थियो तर त्यसको सिलिङ जुन थियो, घरको तल्लो भाग जुन सिलिङ थियो त्यो बडा उँचो थियो र पेन्ड विन्डोज वेयर देयर. त्यो विन्डोजहरूले, त्यो ठुलो विन्डोजहरूले त्यो कटेजलाई, त्यो घरलाई बडा सुन्दर बनाइदिन्थ्यो, बडा राम्रो देखिन्थ्यो पनि. Yes, the cottage looked very nice. It looked beautiful because of the paned windows and the high ceiling. The young man used to take his dog for a walk in the Morton Bay fig in the park. The young man means the husband. त्यो जुन श्रीमान थियो जहिले पनि आफ्नो कुकुर लिएर मोर्टेन बे फिग भनेको एउटा अन्जीर जस्तो, हामी यो एउटा फ्रुट हो, अन्जीर जस्तो चीज हुन्छ, यो फल छ. मोर्टेन बे फिग इन द पार्क, नजिकै एउटा पार्क थियो जसको नाम थियो मोर्टेन बे फिग. त्यहाँ ऊ आफ्नो कुकुर लिएर घुमाउन जान्थ्यो. द नेबर्स युज टु लुक एट हिम विथ सरप्राइज, बट द locality people, the neighbor people looked at him as a surprise because they hadn't seen such type of behavior, taking the dog, taking toward the park and visiting. They hadn't seen such type of thing. That's why they looked the husband with surprising eyes. The couple didn't like the place because every day
they heard the sound of spitting, washing, daybreak, watering, shouting at each other and screaming as well. यो कप्पललाई स्पेसली भनौँ भने यो हस्बेन्ड र वाइफ यिनीहरूले त्यो ठाउँ मन पर्थेन। ठाउँ मन नपर्ने सबभन्दा हामी थर्ड प्याराग्राफमा सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेरिहाल्यौँ, किनकि मल्टिकल्चरल पिपलहरू त्यहाँ बस्थे र मल्टिलिङ्गुअल पिपलहरू त्यहाँ बस्थे, त्यस कारणले गर्दा पनि यिनीहरूले त्यो ठाउँ रुचाएन। अर्को यहाँ जुन दिएको छ, जहिले पनि बिहान उनीहरू उठ्थ्यो नि, स्पिटिङ, द्याट इज हाम्रो भोजपुरीमा भनिन्छ कुल्ला गलाला गर्नु, वा हैन, मुखमा पानी राखेर फ्याँक्नु, मान्छेलाई डराइदिनु। कतिजनाको छिक पनि यस्तो हुन्छ नि, यस्तो आछ्यु गर्छन् जस्तो मानव कुनै व्यक्तिलाई आँधी आएको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसरी त्यहाँ उनीहरू साउन्ड अफ स्पिटिङ, कुल्ला गरेको, थुक फ्याँकेको बिहान बिहान सुन्थ्यो। वासिङ, कोही कपडा धोइरहेको छ, फ्याक फ्याक बजाइरहेको छ कपडालाई। एन्ड डे ब्रेक वाटरिङ, सम पिपल वेयर सिन वाटरिङ द प्लान्ट्स, द्याट साउन्ड अल्सो डिस्टर्ब द राइटर। साउटिङ एट इच अदर, यो त जेनरली हुन्छ हाम्रो गाउँघरमा पनि। मधेसमा त भनौँ न बिहानको सुरुवात नै झगडाले हुन्छ। कसैले घरको अगाडि केही फोहोर मैला फ्याँकिदियो भने पनि कसले फ्याँक्यो, कोण फ्याँक्ला खरे, कनाका आदि आदि गाली त म यहाँ भन्न सक्दैन, तर तपाईँहरूले थाहा होला कस्तो प्रकारको गाली हाम्रो मधेसतिर हुन्छ। नतिया भतिजुवा आदिहरू पनि यतातिर नभन्ने हैनन्। र गालीबाट नै कतिजनाको निद्रा त गालीले टुट्छ। मन्दिरको भजन कीर्तनले अथवा मस्जिदको अल्जानले त कम मान्छेको निद्रा टुट्छ, कतिको त झगडाले टुट्छ। त त्यस्तो त्यो ठाउँमा धेरै साउटिङ एट इच अदर, एकअर्कामाथि झगडा पनि उनीहरू गर्थ्यो, स्क्रिमिङ, चिच्याउनु। त्यस कारणले गर्दा राइटरलाई त्यो ठाउँ त्यति मन पर्थेन। अहिले मन नपर्ने दुईवटा कारण भइगयो। Let me remind you, the first reason is multicultural people, multilingual people. Second reason is the sound of spitting, washing, daybreak watering, shouting at each other and screaming as well. Actually, before this, the couple had only lived in that area where neighbors were hardly seen. Actually, यो दम्पति यो ठाउँमा आउनुभन्दा पहिला यस्तो ठाउँमा बस्थ्यो जहाँ छिमेकीहरू बाहिर बडा मुस्किलले देख्थे। एभ्री वान माइट बी बिजी, अथवा सिटी एरिया होला जहाँ कसैले कसैसँग मतलब हुँदैन। गाउँमा गयो भने त धेरै मतलब हुन्छ, सहर बजारमा त बाहिरबाट ठिक छ गयो। त्यसरी सायद त्यो एरियाबाट उनीहरू आएको थियो जहाँ छिमेकीहरू बडा मुस्किलले देख्थे, सबजना आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्थे। बट हियर इन दिस न्यू लोकालिटी, द immigrant, European immigrants, he felt the scene quite different. It took them 6 months to understand that their newcomers were merely talking, not murdering each other. 6 महिना त्यहाँ बसिसकेपछि, when the husband and wife lived there for 6 months, then only they understood that the behavior of their neighbor was actually not as bad as they were showing. जस्तो व्यवहार उनीहरू देखाइरहेको थियो नि, वास्तवमा भित्रबाट उनीहरूको छिमेकी त्यस्तो थिएनन्। यो 6 महिना उसलाई लाग्यो बुझ्नको लागि। जब ऊ त्यहाँ बस्यो, उसको श्रीमती अस्पतालमा काम गर्थिन् र यो थेसिस लेख्ने गर्थ्यो घरमै बसेर। नेक्स्ट प्याराग्राफ, लेट्स सी। देयर वाज अ म्यान फ्रम पोल्यान्ड। नाउ अगेन ही इज डिस्क्राइबिङ द सिचुएसन अफ द्याट प्लेस। There was a man from Poland. He mainly used to hammer the nails into wood only to pull them out again. There was a police. In story, police has been written. Police को स्पेलिङ पनि जुत्तालाई पोलिस गर्ने जुन पोलिस हुन्छ नि, POLISS, त्यही छ। तर पोलिसको मतलब यहाँ भएको पोल्यान्डको मान्छे। एउटा पोल्यान्डको विडोवर त्यहाँ बस्थ्यो। विडोवर भन्दाखेरि जसको श्रीमती मरिसकेको छ, विधुर भनिन्छ हाम्रो नेपालीमा, विधुर। सो उसको काम के थियो? ही अलवेज यूज टू हैमर द नेल, किल्ला ठोक्थ्यो काठमा, ओन्ली टू पुल देम आउट अगेन, र फेरि बाहिर निकाल्थ्यो। यो देखेर राइटरलाई झन् रिस उठ्थ्यो यो हस्बेन्डलाई कि किन ठ्याक ठुक गरिरहेको हुन्छ बिना मतलबको। अगेन हैमर द नेल इन्टु द वुड एन्ड अगेन पुल इट आउट अगेन, व्हाट्स द मिनिङ अफ दिस? एन्ड हिज यार्ड वाज फुल अफ वेस्ट फर्निचर एन्ड मेसिन्स। र त्यो व्यक्तिको जुन आँगन थियो, जसलाई हामी भोजपुरीमा दुवार भन्छौँ, त्यसको आँगनमा विभिन्न प्रकारको वेस्ट फर्निचरहरू, मेसिन्सहरू आदि फ्याँकिएको थियो। ही लुक लाइक क्वाइट vulgar. The Macedonians looked angry at the young man waking late
or writing his thesis while his wife was working. जुन मेसोडेनियन फ्यामिली अहिले भर्खर म भनेको थिएँ राइटर बसेको घरको देब्रे साइडमा मेसोडेनियन फ्यामिली एउटा बस्थ्यो। त मेसोडेनियन फ्यामिली जब उनीहरू हेर्थ्यो नि कि राइटर यङ म्यान मिन्स हस्बेन्ड लेट अबेला रातिसम्म थेसिसहरू लेखिरहन्थ्यो जब उसको श्रीमती काम गरिरहेकी हुन्थिन्। एक्चुअली दे डिन्ट लाइक दिस बिहेभियर अफ द हस्बेन्ड. They wanted him to help his wife, but actually he was busy in writing his thesis and his wife was working inside. It means that they wanted him to help his wife. कि आफ्नो श्रीमतीले किन मद्दत गर्दैन त्यो हेरेर मेसोडेनियन फ्यामिलीलाई नराम्रो लाग्थ्यो. The young man felt disgust at a little boy urinating on the street. अर्को मन नपर्ने कुरा राइटर जुन हस्बेन्ड छ त्यो जहिले पनि एउटा सानो केटा बाटोमै पिसाब फेरेको देख्थ्यो त्यसबाट उसले बडा डिस्गस्ट घृणा महसुस हुन्थ्यो के गरिरहेछ केटा जहिले पनि all the time the boy came outside on the street and started urinating on the way and the young man means the husband didn't like that. The young man became nervous watching him standing on the fence and regularly having his head shaved to make his hair grow thick. And उसले यो पनि हेर्थ्यो त्यहाँको केही व्यक्तिहरू केही बच्चाहरू जो देवालनिर आएर हैन आफ्नो टाउको खौराएर हैन गन्जा जस्तो बनाएर ताकि खौराउँथ्यो तिनीहरू. यस्तो भनिन्छ कि कपाल कालो भइरहेको छैन भने कपाल राम्रो भइरहेको छैन भने टाउकोले खौराइदेऊ मतलब गन्जा बनिहाल अर्को चोटी जुन त्यसबाट कपाल आउँछ त्यो बडा थिक राम्रो र कालो हुन्छ रे. यसरी त्यहाँको केही व्यक्तिहरू केही बच्चाहरू पनि आफ्नो टाउकोलाई सेभ गराएर त्यहाँ बस्ने गर्थ्यो. त्यो पनि ही डिडन्ट लाइक एक्चुअली. बट द सीन्स वेयर नट अल द टाइम लाइक द्याट. जस्ट आई सेड भेरी बिफोर द्याट आफ्टर 6 months by living 6 months he understood their mentality जुन यहाँ आउँछ अब. In autumn it's a season. In autumn the young couple were planting the leeks for sanda प्याज जुन हुन्छ अनियन एभ्रीबडी नोज क्याबेज फर बन्दाकोपी ब्रसेल्स स्प्राउट्स एक प्रकारको यो के भन्छ त्यसलाई भेजिटेबल नै हो यो बाहिर निक्लिन्छ पिङ्का जस्तो एन्ड बिन्स सेमको खेती आदिहरू यिनीहरू गइरहेको थियो किचन गार्डनमा. when their neighbors came to fence to give them advice about planting crops. While they were working in their kitchen garden, his neighbors came near the fence and they showed their good behavior that के हामीहरू तपाईले केही सल्लाह दिन सक्छौं खेतीपातीको लागि कसरी प्लान्ट लगाउने हैन त्यसरी नै कसरी कतिको स्पेसिङ कतिको ग्याप राख्ने कब इरिगेसन गर्ने आदि कुराहरू उनीहरूले सल्लाह दियो र उलाई धेरै हेल्प पनि गर्यो त्यो कार्यहरूमा. उनीहरू केही बिउहरू पनि त्यसमा उनीहरूलाई दिएको छ रोप्नको लागि. At this scene the husband thought that actually his neighbors were not troublesome. Here it is, although young man thought his neighbors were troublesome, they were actually very much cooperative to them. When the husband saw this cooperative nature of the neighbors first time, he felt that actually the neighbors are very cooperative. So his thinking started changing positively toward the neighbors. When their hen house fell down, the police widower rebuilt it. Second help, this was the first help that they advised the new couple how to do the plantation, how to do the spacing of the between the plants. त्यो पहिलो हेल्प थियो र अर्को हेल्प जब यिनीहरूको कुखुराको घर खस्यो नि त त्यो पुलिस विडोवर जुन थियो पोल्यान्डबाट आएको त्यसले उनीहरू यो घरलाई बनाइदियो बिना चार्जको. यो सेकेन्ड हेल्प थियो. यो हेरेर पनि उसको मनमा भयो कि नो दे आर कोअपरेटिभ. And after that the couple began to feel easy and comfortable among the neighbors. And after this situation, this scene, the couple started thinking that no, my neighbors are very cooperative, and they began to feel easy and nice. Not only these two helps, during the winter season, you can see there, during the winter they kept dark and silent Muscovies and learned many things about how to slaughter, pluck and dress from their neighbors. In the winter season, the neighbors
taught the newly married couple about how to rear the duck. हाँस पालन कसरी गर्ने. मस्कविज पनि हाँसकै एउटा प्रकार हो. जस्तो हाम्रोमा बत्तक भनिन्छ नि, त्यस्तै हाँसकै प्रकार हो. त्यो डकलाई र हाँसको पालन पोषण कसरी गर्ने उनीहरूले उनीहरूलाई सिकायो. एन्ड द न्युली कपल लर्न अबाउट हाउ टु स्ल्याटर, कसरी त्यसलाई काट्ने, प्लक कसरी उठाउने, कसरी ड्रेसिङ आदिहरू गर्ने फ्रम द नेबर्स. त छिमेकीहरूले नै यिनीहरूलाई यो कुराहरू सिकायो. दिस वाज द थर्ड हेल्प. द न्युली कपल ह्याड नट प्लान फर प्रेग्नेन्सी बट सुन दे वर गोइङ टु बी प्यारेन्ट्स. एक्चुअली the new wife was pregnant and the husband had no idea about conducting the pregnancy. He didn't know anything, and everybody knows that everybody doesn't know everything about women. आइमाईहरूको धेरै कुरा आइमाईहरूले मात्रै थाहा हुन्छ, तर यो राइटरलाई केही कुरा पनि थाहा थिएन प्रेग्नेन्सीको बारेमा र तिनीहरू छिटै आमा बुवा बन्न गइरहेका थिए. The young woman was pregnant, so she took maternity leave. यो हाम्रोमा सुत्केरी बिदा भनिन्छ नि, maternity leave. सुत्केरी बिदा उनी लिएकी थिइन्. The couple suspected that the police widower was antagonizing them because he was building something for them two-car garage. Actually, this line shows that the couple suspected the police widower, जसले उसको hen house बनाएको थियो नि, यसको मनमा के थियो, हस्बेन्डको मनमा, कि यो जुन विडोवर छ नि पोल्यान्डको, यो जहिले पनि हाम्रो माथि दुश्मनीको भाव राख्छ, एन्टागोनाइजिङ, दुश्मनीको भाव राख्छ र अहिले ऊ पक्का केही न केही कुरा बनाइरहेको छ हामीलाई दुख दिनको लागि. यस्तो हस्बेन्ड थट, बट एक्चुअली ही वाज रङ इन हिज कन्सेप्ट. When the neighbors knew about her pregnancy, see now the situation, the heart-touching lines are there. When the neighbors knew about her pregnancy, they began to show their care, love and sympathy to new couple. When they knew that the wife of that writer or the wife of the husband, the new husband, was pregnant, then the people in his neighborhood started showing their love, care, sympathy. Like in our culture as well, in Madhesi culture, in Nepali culture, when anybody sees a pregnant woman, they show their sympathy, they show their love. हैन, कति ठाउँहरूमा त प्रेग्नेन्ट भयो भने मान्छेहरूले गोद भराई रस्म एउटा मनाउँछन्. बढी यो राजपूत कम्युनिटीमा बङ्गलादेशमा यो बढी देखिन्छ. हाम्रोतिर पनि गोद भराई रस्म हुन्छ. फिल्ममा पनि धेरै गोद भराई रस्म जस्तो सेलिब्रेसनहरू हामी हेर्छौँ, जसमा गीत गाउनु, सगा सम्बन्धीलाई इन्भाइट गर्नु, भोज बनाउनु, नाच्नु, गाउनु आदि कुराहरू गरिन्छ. सेम थिङ्स आर सीन हियर एज वेल. दे बिगन टु सो देयर केयर, लभ एन्ड सिम्प्याथी टु द न्यू कपल. समबडी अफर्ड प्रेजेन्ट्स. कोही कोही त गिफ्ट ल्याएर दियो, चक्लेट्स पनि कोही ल्याएर दियो. कोही कोही बेबी सुट, दिस इज बेबी सुट, कोही कोही बेबी सुट पनि ल्याएर दियो. हाम्रोतिर एक्चुअली आफ्टर 6 days अफ द बर्थ, द्याट इज नोन एज छठियार. अब श्रेष्ठ जातिहरूमा नेवारहरूमा नेवरान भन्छन् त्यसलाई, त्यस बेला ल्याएर दिन्छन्. तर यहाँ त बच्चा हुनुभन्दा पहिला नै कसैले प्रेजेन्ट गिफ्ट ल्याएर दियो, चक्लेट दियो, बेबी सुट दियो. एन इटालियन वुमन अफर द नेम. एउटा इटलीको आइमाई थिइन्, उसले त भन्यो कि केटा भयो भने यो नाम, केटी भयो भने यो नाम. उसले नाम अफर गरिदियो, दिस नेम विल फिट फर योर बेबी. And a Greek woman touched her belly and guessed the baby could be a boy. जब उसको श्रीमती बाटोमा आइरहेकी थिइन् नि, त्यो एउटा ग्रिक देशको, ग्रिस देशको एउटा आइमाई पनि त्यहाँ बस्थिन्. उसले त गएर उसको पेट छाम्यो र भन्यो, मलाई पक्का विश्वास छ यो केटा नै हुन्छ. Guess the baby could be a boy. These things are also seen. Actually in the village side, it is said that if the stomach of the pregnant woman is very big, then she is going to bear a baby, means girl. And if the stomach of the pregnant woman is small, then she is going to bear a child, bear a boy. This type of thinkings are found in our locality as well. But here the Greek woman touched her belly and guessed that baby could be a boy. Pregnancy pain started suddenly. After some days, the pregnancy pain started, and when the young man saw the great help, I mistook it. Pain started, but their neighbors helped unexpectedly for the troubleless and quick delivery of the baby. Actually, the husband had no idea. He was in anxiety. He was in tension that what would happen. How can I conduct the pregnancy? But the neighbors helped them unexpectedly.
which he had not anticipated that the neighbor would help him, but they helped, and they helped for the troubleless, quick and safe delivery of the baby. When the young man saw the great help by the neighbors, जब यो हस्बेन्डले हेर्छ नि उनीहरूले गरेको मद्दत एट द टाइम अफ हिज वाइफ प्रेग्नेन्सी, ही बिगन टु विफ विथ रिजेन्टमेन्ट, एकदम रिसाएर रुन थाल्यो। अब रिसायो किन? रिसाएर रुनुको मतलब पहिला उसको दिनमा कति नेगेटिभ थिङ्किङ थियो आफ्नो छिमेकीको लागि कि यिनीहरू कस्तो छन्, तर जब यो प्रेग्नेन्सीको समयमा उसले उनीहरूको हेल्प हेऱ्यो, ही स्टार्टेड विपिङ विथ रिजेन्टमेन्ट द्याट वाइ डिड आई हेभ सच टाइप अफ थिङ्किङ अबाउट माई नेबर, actually my neighbors are very much positive, so good. He began to weep with resentment about his negative thinking, about his neighbors, and that's why with resentment, with regret, being regretful, he began to weep like a child for thinking negatively about his neighbors. So this is all about the neighbor chapter. I hope you understood because I defined it in Nepali as well. You might have understood all the story. र एक्जाममा अब क्वेसन एन्सर कति गर्नुहुन्छ, कथा बुझ्नुस्, कथा बुझ्नुभयो भने नि कथा बुझ्नुस् र टेन्स र कन्कर्ड च्याप्टर बढी पढ्नुस्। टेन्स पढ्नुभयो भने तपाईँले जुन नेपालीमा सोचिराख्नु भएको छ आफ्नो मनमा त्यो इङ्ग्लिसमा तपाईँ मजाले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्कर्ड पढ्नुहुन्छ भने कहाँ इज लगाउने, कहाँ एम लगाउने, कहाँ आर लगाउने, कहाँ वाज लगाउने, कहाँ वेयर लगाउने, यो पनि म एउटा भिडियो बनाइ नै दिएको छु, तपाईँहरू त्यो पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो खोज्नको लागि तपाईहरू जुन पनि टपिक चाहियो, जस्तो मानिलिनुहोस् टेन्स, देन टेन्स बाई विनोद कुमार श्रीवास, विनोद कुमार लेख्नुहोस्। समरी कुनै युनिट 1 को, युनिट 2 को, युनिट 3 को चाहियो भने summary of unit 2 by Binod Kumar भनेर लेख्नुहोस्। You will definitely get the video, and this video will be helping you a lot for upgrading your understanding level. And please take the concept and try to do everything yourself. This is much for today. If you liked it, please subscribe the channel, like it, share it, and don't forget to hit the bell icon so that you will be getting the notification of each and every video I will be making hereafter. Thank you everybody.